Dear friends, today we are discussing of IFRS. IFRS are designed as a common global language for business affairs so that company accounts are understandable and comparable across international boundaries. Common global language in order to become understandable and comparable the company accounts across international boundaries. IFRS are designed as a common global language for business affairs so that company accounts are understandable and comparable across international boundaries. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് IFRS ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. IFRS എന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വരാനുള്ള കാരണം they are the consequences of growing international shareholdings and trade. International shareholdings and trade ഇതിൻ്റെ consequences. IFRS are issued by International Accounting Standard Board IASB. International Accounting Standard Board ആണ് IFRS principles ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. Okay. First of all, first time adoption of IFRS. Then share-based payments, business combinations, insurance contracts, non-current assets held for sale and discontinued operations, exploration for and evaluation of mineral resources, financial instruments disclosure, operating segment, financial instruments, CFS, consolidated financial statement, joint arrangements, disclosure of interest in other entities, fair value measurement, regulatory deferred account, revenue from contract with the customers and leases. These are the IFRS. Okay. What are the advantages of adopting IFRS? First of all, focus on investors. IFRS promise more accurate, timely and comprehensive financial statement information. IFRS bring new and small investors in the same position of other professional investors. Then we can say IFRS focus on investors. Accurate, timely and comprehensive informations are provided to the investors. New and small investors and professional investors സെയിം പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും IFRSൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അതുവഴി ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ലോസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ടൈംലിനെസ് മറ്റൊരു മേന്മയാണ് ലോസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ടൈംലിനെസ്. റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ ലോസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് IFRS. IFRSൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ ലോസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. It benefits not only the investor but also all other stakeholders. Okay, that is the point. Loss recognition timeliness. The next benefit is standardization of accounting and financial reporting. Standardization in accounting and financial reporting. Improved consistency and transparency of financial reporting. Consistency as well as transparency. Improved consistency and transparency of financial reporting. Better access to foreign capital markets. Comparability of financial information with the global competitors. Okay, these are the benefits of IFRS. At the same time, IFRS will have some disadvantages. What are the disadvantages or demerits or cons of IFRS? Application of IFRS by MNCs, multinational corporations, requires changing the internal system, training cost, etc. MNC ആണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ചേഞ്ചിങ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ സിസ്റ്റം, ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഡീഷണൽ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. International Accounting Standard Board
IASB cannot enforce the application of IFRS by all countries of the world. IASB എല്ലാ രാജ്യക്കാരെയും എല്ലാ രാജ്യത്തുള്ള ബിസിനസ്സിനെയും IFRS ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പോരായ്മയാണ്. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് അലോവ്ഡ് ഇൻ ദ ന്യൂ IFRS റിമൈൻ ആൻ ഇഷ്യൂ. അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് അലോവ്ഡ് ഇൻ ദ ന്യൂ IFRS റിമൈൻ ആൻ ഇഷ്യൂ. അതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. IFRS ആർ നോട്ട് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ US companies is a major drawback. US companies is not adopted. US companies do not adopt IFRS. IFRS are not adopted by US companies is a major drawback. Adoption of IFRS is quite complex and costly. It would increase the cost of implementation for small and medium businesses. IFRSൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡോപ്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. It would increase the cost of implementation for small and medium business. It would require global consistency in auditing and enforcement. It would require global consistency in auditing and enforcement. It increases the amount of work placed on accountants. അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ ജോലി ഭാരം. IFRS കൺവർജൻസ് വരുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസിന് ജോലി ഭാരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് നീഡ്സ് ഫോർ കൺവർജൻസ് ഓഫ് IFRS ആൻഡ് Ind AS? Ind ASഉം IFRSഉം തമ്മിൽ കൺവർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത്? നീഡ് ഫോർ കൺവർജൻസ് ഓഫ് IFRS ആൻഡ് Ind AS. കൺവർജൻസ് മീൻസ് ബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് IFRS ആൻഡ് Ind AS. Ind ASഉം IFRSഉം തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്, വിടവ് നികത്തുക എന്നതാണ് കൺവേർജൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കൺവേർജൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. രണ്ടിനെയും കൂടെ Ind ASനെയും IFRSനെയും കൂടെയും മിക്സ് ചെയ്യുക, ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ. ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കൺവർജൻസ് എങ്ങനെ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു ദ കൺട്രി. ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഒഴുകിയെത്തുന്നു, അതേപോലെ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു ഇക്കോണമിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ ഇക്കോണമി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ആസ് യു നോ, ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ IFRS പ്രോമിസസ് ആക്യുറേറ്റ്, ടൈംലി ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. അതുവഴി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. അതേപോലെ ന്യൂ ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും അതർ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും സെയിം പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി IFRSന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ഇൻഡസ്ട്രി. കൺവർജൻസ് അലൗസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടു ലോവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ. IFRS കൺവർജൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഏത് നിലക്ക് സഹായിക്കുന്നു? ടു ലോവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ലോവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ. മോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി. എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മോർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ, ട്രാൻസ്പെറൻസി കൈവരുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും. കൺവർജൻസ് ഹെൽപ്സ് ടു റൈസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വൈൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫണ്ട്സ്. കോസ്റ്റ് സേവിങ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാപ്പ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ചിലവ് കുറവാണ്, കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും IFRSൻ്റെ ഒരു നേട്ടമാണ്. കൺവർജൻസ് ഹെൽപ്സ് ടു സേവ് മണി ഫോർ ദ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആസ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സെപ്പറേറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് പെർ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് നോ
നീഡ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സെപ്പറേറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് പെർ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അങ്ങനെ കമ്പനി ക്യാൻ സേവ് മണി. Okay, these are the benefits of IFRS. Some difficulties are there in converging Ind AS and IFRS. Ind ASും IFRSും കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകും. എന്തൊക്കെയാണ്? Some difficulties are India has many rules and regulations. These rules will have to be updated as well. ഇന്ത്യയുടേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. ദെൻ നൗഎഡേയ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഡൺ വയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈക്ക് ടാലി, ഒറാക്കിൾ എക്സെട്ര. കൺവെർജൻസ് നെസസിറ്റേറ്റ്സ് അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് ദീസ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. നിലവിൽ ടാലി, ഒറാക്കിൾ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ അത് വലിയൊരു ചിലവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതും ഒരു പോരായ്മയാണ്, ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. അതേപോലെ ദർ ഈസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സണൽ. ദ അക്കൗണ്ടൻസ്, ഓഡിറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര വിൽ ഹാവ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ്. അക്കൗണ്ടൻസ്, ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ട്രെയിനിങ് നൽകേണ്ടതും, അതേപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അവരുടെ അഭാവവും ഒക്കെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം IFRS കൺവെർജൻസ്, Ind ASും IFRSും കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ സം ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് IFRS.